speaker among us. He is the founder and chairman of Brains Group of IT Colleges and president of Hunarmand Technical Colleges Association. He is empowering thousands of youth with IT and technical education, building skills for Pakistan's future. Please give a big round of applause as I welcome Mr. Kashif Iftikhar on the stage. Assalamu alaikum. My name is Kashif Iftikhar, and I'm Chairman Brains Group of IT Colleges and President Technical Colleges Association. سب سے پہلے تو میں ثاقب ادر صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا اس انیشیٹو کا، جس کی بہت ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جس کی شروعات انہوں نے کی ہے اس صورت میں کہ ہم ان انٹرپرینیورس کو ویلکم کریں اور ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ چونکہ میری فیلڈ آئی ٹی ہے اور میں آئی ٹی سے جڑا ہوا ہوں پچھلے مور دین 30 ایئرس، اور میں وہ بندہ ہوں جس نے آئی ٹی اسکلز لانچ کی تھی پنجاب میں، اور بہت کام کیا ہے۔ میں نے جنریشنز کو دیکھا ہے، اور میں نے بدلتی ہوئی سوچ تبدیلیوں کو دیکھا ہے، اور اس وقت جو 2025 ہے جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں، اس میں میں بتاتا چلوں کہ ہمارے نوجوانوں کو پوری دنیا میں جو ریٹنگ دی گئی ہے وہ 3rd نمبر کی ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت 3رے نمبر پر آ رہے ہیں ٹیلنٹ کے لحاظ سے، لیکن جو کمی ہے وہ ریسورسز کی ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں ورکنگ کرنی ہے ریسورسز پہ، نہ کہ ہم صرف یہ چیز لیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ ہو اور وہ پیس آف پیپر ہو، اور یا ڈگریز ہوں جو صرف ایک پیس آف پیپر ہوں۔ تو ان کی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈگریز نہ لیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہینڈز آن ٹریننگ ہے اور اس کانسیپٹ کو سمجھ کر سمجھانا ہے آگے۔ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو لفظ انٹرپرینیور ہے یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو ذریعہ بنتا ہے دوسروں کے لیے، اور وہ ان کے لیے بھی ذرائع جو ہے نا وہ اس کو وہ ایک ذریعہ بنتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اور اس کا میں یوں نام لیتا ہوں کہ اس کو میں یوں کہوں گا کہ بی یور اون باس۔ لائک اٹس بین 78 ایئرس ہم ایک ہی چیز دیکھتے آ رہے ہیں، ایک ہی اسٹوڈنٹس کا، ایک ہی بات نوجوانوں کا رونا سن رہے ہیں کہ جابز نہیں ہیں۔ سو اب اس 2025 نے ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے پوری دنیا میں کہ یو آر سپوز ٹو بی یور اون باس، اور آپ انٹرپرینیور بنے، آپ اپنی سکلز کو شو کریں، ڈگریز لیں، لیکن فوکس کریں ہینڈز آن پر، کیونکہ اب اگلا ٹائم اس وقت جو آ رہا ہے وہ بہت چینج ہے۔ اس کی مثال تھوڑی سی میں یوں دوں گا کہ جو ابھی جنگ لگی تھی پاکستان میں اور اللہ نے ہمیں اس میں اتنی عزت دی، اس کی تھوڑی میں مثال دوں گا، اس کو تھوڑا سمجھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد تمام نوجوانوں کو اور ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو جو آنا چاہ رہے ہیں انٹرپرینیورشپ میں، ان کو وہ چیز بہت ہیلپ کرے گی، کیونکہ آپ کو جب سکوپ پتہ لگتا ہے کہ اس میں کتنا پوٹینشل ہے تو آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا۔ اور میرا بلیو ہے کہ اگر آپ کا ملک بنے گا تو آپ بنیں گے۔ ملک پاکستان گرو کرے گا، ہر انڈیویجول گرو کرے گا۔ آپ کا ملک نہیں گرو کرے گا، آپ انڈیویجولی گرو نہیں کر سکتے، آپ صرف سسٹین کریں گے، سروائیو کریں گے۔ سو سب سے پہلے ملک کی خوشحالی ضروری ہے، اس کے ساتھ پھر ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ وار جو تھی اس نے ہمیں 2 چیزیں دی۔ ایک، پوری دنیا میں نمبر 1 کا سٹیٹس دے دیا کہ پاکستان آرمی اور ایئر فورس نے جو کر دکھایا وہ دنیا کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ اب
माशाल्लाह पूरी दुनिया का जो है वो रुझान पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और वो कह रहे हैं हमें आप ट्रेनिंग दें. अच्छा, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कि जैसे मैंने अभी कहा कि पूरी दुनिया कह रही है और गूगल आप कर लें कि पाकिस्तान का नौजवान टैलेंट में 3rd नंबर पे है, उसको रहनुमाई की जरूरत है. अब उसको जोड़ता हूं इस वॉर के साथ कि इसमें दूसरा पहलू क्या था. दूसरा पहलू ये था कि जब पहले दिन इंडिया का अटैक होता है, बीइंग पेट्रियोटिक और मुहब्बल वतन, और हम सब मुहब्बल वतन हैं, हमें ये था कि जज्बा था कि अब हम कुछ ना कुछ अटैक करें. यहाँ तक कि ड्रोन्स को गिराया खेतों में. मैंने वो जज्बे को सलूट किया और मेरे अंदर वो जज्बा आया कि काश मैं भी वहाँ होता और मैं अपनी एफर्ट्स डालता. तो ये एक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी कौम में बड़ा खूबसूरत जज्बा है जो हमने सब ने मीडिया पे देखा. अब 4 दिन के बाद अटैक होता है. बेसिक वो 4 दिन में हो क्या रहा था, वो साइबर अटैक की तैयारी हो रही थी. वो साइबर अटैक की तैयारी कौन कर रहा था? हमारे मुल्क के नौजवान, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहनें जो उसमें इन्वॉल्व थी. और जब उन्होंने ओके की रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी अटैक करें, तो पूरी दुनिया ने वो देखा कि इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ जंग में, सिर्फ आर्मी में नंबर 1 नहीं था, वो आईटी में उसने अपने आप को शो करवाया कि हम भी हैं. उसका नतीजा कि सदर ट्रंप का रुझान चढ़ते सूरज को सलाम होता है, पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गया. और मैं इसको यूं लेता हूं, और अक्सर जिस फोरम पे भी मुझे मौका मिलते है बात करने का, मैं अपने मुल्क के नौजवानों के लिए बात करता हूं, अपने पाकिस्तान के लिए बात करता हूं. तो मैंने वहां पर अपने बच्चों को, मुल्क की यूथ को ये मैसेज दिया कि ये आपके पास आखिरी 5-6 माह है, इसमें तैयारी कर ले. 2025 एंड, और जो ही 2026 आएगा ये टाइम आपका है. इसमें आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं. एंटरप्रेन्योरशिप ले लें, आईटी ले लें, कुछ भी ले लें. खास तौर पे आईटी पे पूरी दुनिया आपको फोकस करने वाली है, क्योंकि हमने दुनिया को कर दिखाया है. और उसके बाद जो इंडिया के साथ ट्रंप ने किया, उस पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया, ठीक है. और उसके बाद हुआ क्या कि सारा सोच पूरी दुनिया की पाकिस्तान की तरफ आई. 19 साल के बाद आपके कुवैत के जो वीजे थे जिन पर पाबंदी थी पाकिस्तान के लिए, वो खुल गए और तब्दीली आई. मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने अपने वीज़ों के लिए ईज किया फौरी तौर पर. इस इज्जत को बरकरार रखते हुए इन तमाम इंटर्नशिप्स वाले बच्चों को, जो बेचारे इंटर्नशिप्स के लिए सोच रहे होते हैं कि हम अदारों के पास जाए इंटर्नशिप्स लें, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. और उन सिस्टम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो स्किल्स टाइप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, चाहे किसी भी फील्ड की हो, वो रोजगार का मौके बन रहे हो, वो एंटरप्रेन्योर पैदा कर रहे हो. तो मेरी सोच उन लोगों के साथ है. मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त जो 2025 के आखिरी 5-6 माह है, बिलीव मी, मैं जो चीज देख रहा हूं, ये मेरा नजरिया है, मेरी एक सोच है, मेरा एक पैगाम है कि मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के नौजवान, ये जेनजीज के पास वक्त है. 2026 आपके मुल्क में वो तब्दीली लाने वाला है कि जहां हमारी सोच खत्म होगी, वहां पर इंशाल्लाह काम स्टार्ट होगा. एंड दिस विल गो सो ऑन, अगर हम इसको संभाल ले तो उसके बाद हमें ये चाहिए कि हम अपने अपने एंड पे, मैं भी इसमें शामिल हूं, आप भी, कि हम रहनुमाई को मैं बहुत अहमियत देता हूं कि मशवरा एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि जो मैंने ये आपको पैगाम दिया अपने मुल्क के लिए, इन बच्चों के लिए, इन नौजवानों के लिए, ये आप भी मिलकर इस मिशन में आगे लेके आएं और पाकिस्तान को हम मिल के बनाएं. पाकिस्तान जिंदाबाद. शुक्रिया जी, थैंक यू.